5천원만 받을게. 됐지? 무기 비싸. 자, 3천만 받아. 아! 10만 원? 동아공가 하루에 택시비를 10만 원이나 준대? 에이, 나이스 미쳐. 렛츠고 광주. 어? 타. 광주 가는 새길 같은 건 없습니까? 거기가 어딥니까? 제시가 영어 쪽가 되잖아. Are you 리포터? 네, 뉴스요, 뉴스. 어째 이렇게 찬이 없어? 귀한 손님 왔는데. 저기면 방송국 근처인데. 여긴 제1 공영방송 소속 미르겐 힌츠패트. 금방 찾을 수 있을 겁니다. 어디요? 눈에. 공수님들도 서울대시는 다 잡아들인 거 알아요. 빨리 가야 돼! Promise me. You're not alone. 여기 걱정하지 마시고! 오빠가 손님을 두고 왔어. For me, it's kind of my specialty to work with foreign crews in foreign countries in movies which I don't belong to. I always like that. I've been shooting a lot abroad, but also with crews. I'm not related to like movies in Italy with all Italians. I'm the only German. In France, all French people. I'm the only German. In Brazil, in basically all over the world. And so I was very excited and very curious of coming here and doing that movie. So, well, it's very simple. There are good scripts and bad scripts. And of course, as an actor, you try to do the best scripts available, the best scripts you can get, and that was a very good script. It's it deals with history. It deals with something, with a change for a whole country, which matters. And this kind of subjects I like a lot. So I met director Yang Hoon right away after I read the script, and I felt very close to him. You know, right away I could sense that that is somebody I would like to work with, and I didn't know much about that period of time here in South Korea. It was very interesting, and I realized it's a story Korea or South Korea wants to tell, and so it's for an actor. It's a present to be offered a part like this, or be part of such a project. In general, no matter how big or how big that film's gonna be, but it matters a lot to a whole country, and it's very satisfying for actors to be part of a project which gives people so much, you know, because this is the best if you can touch people, and if they can, if it matters, if it means something to them. 대마려고 대학 갔어? 하루 이틀도 안 해고 이거 웃기네 이것도. The one-on-one work with Mr. Song was very easy, actually. First of all, it was for me a little easier because all our dialogues were in English, so I do speak English and he didn't. But he has a very specific rhythm, which is also very adaptable,
But I always thought I'm adaptable. So when I saw him, that was quite a ride because like quite a ride, because he seems to be having a real grand comic talent, which switches from and he's very fast to switch from being light to getting heavy to getting so he's very adaptable. He's a fantastic actor. So it was not very difficult the acting with, but I felt very lucky to have him as a partner because, as I said, he's very adaptable. He has such a huge talent, so it's always easier to fit in with somebody who gives you so much. I was very surprised and touched by my director, Yang Hoon. He doesn't speak English. I don't speak Korean, and we had a very close understanding, I thought. I was surprised, almost shocked how well he could understand which one were good takes or bad takes I did, even though it was just like me speaking English. So I felt very, very attached and close to him. With the Korean, with all the Korean actors. 송강호 씨, 유해진 씨, 장훈 감독님이 무대 위로 나오셨습니다. 네, 여러분 안녕하십니까? 네, 자리해 주시죠. 뒤에 마이크. 이분들 이렇게 또 한 무대에서 뵙습니다. 너무 영광이고. 제가 이 영화를 하면서 가장 큰, 지금 생각해도 가장 큰 행운이라고 생각하는 것이 이제 가장 하고 싶었던 배우분들, 1순위의 배우분들과 작업을 하게 됐던 것이 가장 큰 행운이었다고 생각을 하고요. 시나리오를 사실 처음 보고 만섭 역할로 생각했던 배우는 송강호 선배님이었고요. 이제 시나리오에서 만섭 역할이 굉장히 중요한데 관객이 이제 만섭의 심리적인 어떤 경험을 따라서 이야기를 끝까지 봐야 되는 부분이 있습니다. 그래서 만섭이라는 캐릭터가 사실은 많은 것들이 그 캐릭터에 요구가 되는데 그런 부분들을 생각했을 때 떠오르는 배우는 송강호 선배님밖에 없었고요. 물론 이제 의형제 때 한 작품 같이 하긴 했지만 또 작품의 인연이라는 것이 또 쉬운 건 아니어서 선배님이 이제 어렵게 고민하시고 결정하셨을 때 정말 기뻤고요. 그때서야 이 영화가 만들어질 수 있겠구나라는 생각을 했습니다. 그리고 또 유해진 선배님 같은 경우에는 제가 너무 좋아하는 배우고 또 개인적으로 팬이어서 언젠가 기회가 되면 꼭 같이 작업을 해보고 싶다, 그런 배우셨는데 선배님한테 부탁드린 황기사라는 역할이 제가 느끼기에는 이제 광주의 어떤 마음을 대변하는 인물이라고 생각을 했고, 오히려 광주 어려운 일을 겪고 있는 광주 시민임에도 불구하고 외지에서 온 손님들을 이렇게 더 다독여주고 또 이렇게 격려해주고 도와주고 이런 모습이 전 너무 멋진 캐릭터라고 생각을 했어요. 그래서 어떤 푸근한 인간미가 있는 유해진 선배님이 그걸 하시면 너무 좋겠다. 1순위였는데 선배님이 이제 작품을 같이 하시기로 해서 너무 기뻤고 또 하신다 그랬을 때 굉장히 놀랬고요. 사실 저도 이제 피아니스트를 되게 인상적으로 봤었는데 극 중에 피터라는 역할이 독일 이제 외신 기자지만 실제 이제 극 중에서는 영어를 많이 쓰거든요. 근데 이제 헐리우드 배우 중에서 뭐 이제 캐스팅 뭐 이렇게 그런 얘기도 있었는데 독일 배우가 했으면 좋겠다라는 생각을 했고 가장 먼저 이제 떠올랐던 인물이
토마스 크레츠만이었습니다. 근데 이제 독일 쪽 그 에이전시에 연락을 해봤을 때 토마스 크레츠만은 주로 이제 헐리우드에서 활동을 하는데 아마 그 하기 어려울 것이다. 이제 그렇게 얘기를 했었어요. 근데 그래도 이제 시나리오랑 한번 보내보자. 그래서 영문으로 번역해서 이제 그 보냈는데 그 배우가 만나기를 원했고 미국의 그 토마스 크레츠만 집에 가서 이제 작품 얘기를 하는데 사실은 설득을 하러 갔는데 그 배우가 너무 이제 작품이 가진 취지에 대해서 공감을 해주었고 또 적극적으로 참여 의사를 먼저 이렇게 표현을 해서 설득하러 갔다가 그냥 저녁 식사 대접받고 예 그렇게 처음부터 되게 기분 좋게 같이 시작했던. 정말 사실 대학도 그렇고 미팅도 그렇고 1순위가 되는 게 쉽지가 않은데. 물어봐 주셔서 감사합니다. 예. 세 분 모두 1순위였다고 합니다. 대단합니다. 너무 아픈 현대사를 다루고 있기 때문에 좀 마음의 부담감이랄까. 그게 이제 뭐 나쁜 부담감은 아닌 것 같아요. 좋은 부담감인데 왠지 이제 제가 그 큰 그 역사의 어떤 부분을 감당하기에 제 자신이라는 그 송강호라는 배우의 어떤 자질이나 이런 것이 과연 그런 감당할 수 있을까라는 어떤 두려움 이런 것들이죠. 그래서 그게 좀 건강한 부담감이라고 표현하고 싶은데 그런 것들이 우선 좀 부담스러웠던 건 사실입니다. 하지만 선택을 하성적인 이유가 있었을 것 같아요. 변호인도 마찬가지였는데 시간이 지나면 지날수록 이 얘기가 제 마음속에서 떠나질 않았습니다. 점점 더 커진다고 해야 되는가요? 그래서 이 얘기를 힘들겠지만 이 어떤 뜨거움과 어떤 열정, 열망 이런 것들이 좀 많은 분들하고 같이 공유하고 싶은 그런 마음이 좀 간절했죠. 네. 아빠가 손님을 두고 왔어. 예고편 마지막에 딱 나오면서 정말 많은 메시지를 담기도 하고 많은 분들이 울컥하다. 그 질문이 이제 이게 다른 이거 80년 광주를 소재로 하고 배경으로 한 영화들이나 어떤 작품들, 예술 작품들이 많이 있기 때문에 이 택시 운전사라는 영화가 그런 작품들하고 어떤 좀 차별점이랄까 어떤 80년 광주를 바라보는 태도에 대한 어떤 그런 부분들의 질문이었던 것 같아요. 그래서 이 영화는 그러니까 가장 기본적인 인간의 상식과 도리에 대한 얘기가 아닌가라는 생각이 가장 크게 와닿았습니다. 그래서 생각하다 보니까 그 대사가 기억이 났던 거죠. 그래서 그거는 그 뉴스룸에서도 언급을 했지만 택시 기사이기 때문에 어떤 직업 윤리적인 측면도 있지만 그보다는 더 큰 인간의 도리, 가장 상식적이고 해야만 해야 되고 또 누구나 생각할 수 있는 그런 도리에 대한 얘기인 것이죠. 그 도리에 대한 부분이 그러니까 가장 그 아픈 역사의 어떤 기본적인 게 상실됐기 때문에 그런 아픈 역사가 이렇게 발생이 되지 않았나라는 측면도 있고요. 네, 감사합니다. 네. 뭐 특별히 부담이라기보다는 일단 제가 태어나기 이전이라는 것 자체에서 좀 이렇게 어떤 도전하겠다라는 생각이 좀 있었던 것 같아요. 네, 아무래도 전혀 겪어보지 못한 시간이기 때문에 거기에 대해서 좀 도전 의식이 있었고 뭐 앞에 혜진 선배님도 말씀해 주셨지만은 어떤 배우라면 젊은 배우들이라면은 뭐 송강호 선배님과 유해진 선배님과 작품하는 거는 꼭 이렇게 어떤 이루고 싶은 작은 버킷리스트 중에 하나가 아닐까 싶습니다. 유해진 씨 시나리오 처음 보셨을 때 어떠셨어요? 그 일을 전달을 하면서 거기에 너무 무겁지만은 않은 그런 우리의 모습이 담겨 있어서 저는 그런 재밌게 읽었습니다. 그런 부분. 시나리오를 딱 보시고 한 20년이 넘은 관계인데 작품은 이번이 처음이죠. 20년 동안 그 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 20년
예, 그 라면 광고 말고는 굳이 광고 얘기는 이게 무슨 일입니까? 정말 처음 했다 그러면은 정말 이렇게 웃는 분들이 많으세요. 네. 어떠셨어요? 뭐 저는 뭐 진짜 이건 너무 입에 바르는 소리가 같아서 좀 그렇지만 전 많은 그 영화 하시는 분들이 배우뿐만이 아니라 뭐 감독님들 뭐 많은 분들이 송강호 선배랑 같이 하기를 되게 원할 텐데요. 저 역시 그랬고요. 그래서 그 예전에 의형제 때 제가 양수리 세트장에 제가 직접 가서 저분은 도대체 정말로 그 연기를 하는 걸 정말 보고 싶었어요. 그래서 그 하시는 그 동시녹음 하시는 분 바로 뒤에서 막 훔쳐보고 그랬었거든요. 예. 근데 진짜 이번에 저 강호 선배랑 하게 돼서 정말 저는 영광이고 진짜 많은 걸 배웠던 것 같아요. 네. 그 버킷리스트를 이루셨는데 어떠셨나요? 지금 딱 그렇게 질문을 해주시니까 다시 그때로 그 한참 촬영할 때로 돌아가는 것 같은데 일단 제가 극장에서 같은 영화를 두 번 본 첫 영화가 괴물이라는 영화고 그래서 강호 선배님이랑 함께 한다는 거에 대해서 굉장히 그 벅찬 경험이었던 것 같아요. 그래서 촬영장에서 이렇게 툭툭 한마디씩 이렇게 뭐 해주시는 농담 혹은 조언들이 아직도 이렇게 누울 때 촬영 끝나고 숙소 가서 누워 있으면 하나씩 생각나고 그런 시간들이 지금 또 이렇게 바로바로 생각이 나고 혜진 선배님 같은 경우도 뭐 마찬가지죠. 네. 너무 신인이라기보다는 젊은 배우들이 다 이렇게 좋아하는 선배님이시고 이렇게 첫 인상은 굉장히 푸근하시고 이렇게 털털하신 모습에서 되게 좋으신 분이구나라고 생각을 했는데 촬영장에 딱 임하실 때는 굉장히 날카롭고 그 카리스마 있는 모습으로 어떤 그 배우가 역할을 만나는 자세 그런 순간들에서 굉장히 많이 좀 놀랐어요. 네, 너무 감동적인 순간들이 많았습니다. 또 두 분의 팬으로서 송강호 선배님과 유해진 선배님이 한 모니터에서 연기하시고 있는 모습을 보고 있으면 참 행복했던 기억이 있습니다. 그리고 준열 씨는 이미지가 너무 이제 그 제식이라는 역할과 잘 맞을 것 같았고 이미지가 참 좋다고 생각했는데 만나보고 나서 그 이제 시작하는 배우인데 배우로서의 태도가 너무 좋다, 너무 건강하고 그 대화도 너무 잘 됐고요. 그래서 같이 작업을 하면 그 캐릭터를 같이 잘 만들어 볼 수 있겠다라는 생각을 했고요. 그 역할을 너무 잘해줬다고 생각합니다. 그 뭐 존경하고 또 사랑하는 배우들하고 행복한 작업을 할 수 있었습니다. 글쎄 뭐 워낙 장훈 감독님은 좀 차분하시고 또 이렇게 현장이나 이렇게 말씀이 그렇게 많은 분이 아니셔가지고 그래서 뭐 많은 얘기를 나누고 뭐 그러진 않았지만 그래도 마음으로 이렇게 많이 통하는 것 같아요. 얘기보다는 서로 쳐다보고 또 무언의 어떤 마음의 어떤 그런 어떤 동질감 이런 것들이 늘 느껴왔던 것 같아요. 그 의형제 때도 그랬고요. 그래서 그러니까 뭐 되게 차분하고 성실하고 그리고 정확하게 작품의 어떤 본질을 꿰뚫고 있는 어떤 시선이나 이런 것들은 굉장히 놀라운 지점이 있고요. 그래서 아주 뭐 재밌고 또 아주 좋았던 것 같습니다. 전혀 도움은 안 됐고요. 네. 오히려 설국열차는 이렇게 도망 다닐 때가 많았는데 이 택시 안에 두 사람만 딱 있으니까 기차에서 택시로 더 이제 작아졌어요. 그래서 아주 그 어색한 침묵이 많이 흐르곤 했죠. 대화를 그러면 아니면 간단한 것들은 하지만 뭐 긴 대화는 뭐 서로에게 그냥 피곤만 주니까. 그래도 워낙 그 토마스 그분이 그 성격이 너무 좋고 특히 작년 여름은 뭐 여러분들 잘 아시지만
너무 정말 너무 더웠죠. 더운. 예. 예. 그리고 뭐 영화 보셔서 아시겠지만 뭐 세트가 있는 것도 아니고 그냥 그냥 그 뭐 몇 개월 내내 다 밖에서 촬영을 하는 강행군인데도 그 웃음을 한 번도 잃지 않고 그랬던 어떤 모습을 이제 생각하면 참 대단한 배우이신 것 같아요. 예. 아니 뭐 제가 그 피터한테 이렇게 너 결혼했니? 뭐 이렇게 뭐 그런 묻는 게 있는데 좀 영어가 안 되고 그러니까요. 그냥 뭐 이렇게 사진 보여주고 이렇게 뭐 저 급하면 이렇게 바디랭귀지가 되잖아요. 예, 그러니까 예. 다들 망국으로. 예. 예. 그리고 저도 저 영어 한두 마디는 했었어요. 그게 생각나더라고요. 예. 예전에 그 부모님들이 그 한국화된 그 영어 단어들이 있어요. 콩글리시라 그러죠. 콩글리시. 예. 그러니까 same 같은 거. 그래 쌤쌤이 이랬었거든요. 예, 이제 예전에 그랬었어요. 예. 지금도 많이 웃기죠? 써요, 쌤. 예. 예. 예, 쌤쌤이 예. 그랬었거든요. 예, 이제 그런 거 정도는 썼습니다. 그거 정말 생활 영어들이 나오겠네요. 예. 일단 뭐 헐리우드 영화 궁금한 게 많아가지고 사실은 뭐 그런 부분이 있어서 어벤져스 뭐 이런 것도 물어보고. 어벤져스 네. 근데 뭐 그건 뭐 이런 표현을 하시더라고요. 네, 자기가 또 내책하는 영화들도 있고 설명도 해주시고 현장도 얘기해주시고 뭐 이래저래 많이 물어봤던 것 같아요. 네. 만섭의 유니폼과 그다음에 택시 색깔을 각각 어떻게 결정할지 이제 미술 감독님하고 얘기를 많이 했고요. 저는 이제 택시가 어떻게 보면은 이 영화의 또 다른 주인공이자 그 어떻게 보면 만섭 자신과 동일시 될 수 있는 대상이라고 생각을 하는데 당시에 이제 그 택시로 사용됐던 자동차 모델들 중에 포니는 아까 그 보셨던 것처럼 좀 익숙한 느낌이었고 불이사를 보고 나서 만섭 캐릭터하고 정말 잘 맞겠다라는 느낌이 들었고요. 색깔은 당시에 이제 그 다양한 색깔들의 택시가 있었는데 녹색이 전체적으로 이제 그 영화를 끌고 가는 어떤 가장 많이 보여질 어떤 색깔이기 때문에 택시 색깔이 괜찮지 않을까라는 생각을 했고 녹색 중에서도 사실은 녹색이 이제 그 색깔이 되게 다양한데 색상 자체도 다양하고 녹색 안에서도 그 다음에 명도나 채도에 따라서도 다양한 색깔이 그쵸. 있는데 그 가장 적합한 색깔을 고르는데 한 몇 달 걸렸던 것 같아요. 미술팀이 그 여러 가지 색깔들을 실제 그 택시에다가 테스트해서 칠해보고 그 중에 이제 가장 그 만섭 캐릭터하고 맞을 만한 색깔로 결정을 했습니다. 네, 전 특히 참 이뻐했던 것 같은데요. 택시를. 예, 전 진짜로 그 직접 보셨나요? 저는 못 봤죠? 포니만 봤어요. 그러니까 옛날에 보셨지만 아, 근래에는 옛날에 못 보셨죠? 못 봤죠. 진짜 오랜 친구를 만나는 오래된 옛날 친구 만나는 그런 전 너무 좋아했어요. 그래서 저 택시 하나 있으면 너무 좋겠다 막 이런 생각이 들 정도로 제가 원래 좀 아날로그를 좋아하기도 하고요. 그리고 막 예전에 막 뭐 이모하고 이렇게 타고 다녔던 막 그런 기억도 나고 막 그래서 전 정말로 너무 이뻐했어요. 이제 2003년도에 그 힌치페터 기자님이 송건호 언론상을 그 수상하시면서 같이 동행했던 그 택시 기사와 그리고 그 광주 시민들의 도움이 없었으면 그 광주 취재 영상이 세상에 그 알려지지 않았을 것이다. 뭐 이제 그런 감사의 표현을 하셨는데 거기서부터 출발한 영화고요. 사실 그 힌치페터 기자님은 그 이후의 인터뷰에서도 그분의 어떤 이야기가 알려진 부분이 있지만 김사복이라는 인물은 거의 알려진 부분이 없어서 그 인물이 되게 이제 보편적인 어떤 그 소시민일 거잖아요. 그 당시에 이제 그 계엄 당국에 의해서 언론이 통제되고 있는 시기라 대다수의 이제 국민들은 광주의 실상을 모르고 있었는데 같이 동행해서 간 그 택시 기사는 과연 가서 보고 어떤 느낌을 받았을까? 이 영화는 이제 그 우리와 같은 그 보편적인 한 인물의 심리적인 경험을 따라가는 이야기여서
제목이 택시 운전사인 것 같습니다. 중2로 중학교 2학년 때로 기억이 되는데 그때 라디오로 이 비극적인 소식을 들었는데 사실은 다 그 가짜 뉴스죠. 언론 통제가 돼가지고 그래서 이제 약간 한동안 정말 그 국가에서 그러니까 교육시키는 대로 이 비극에 대한 본질을 알고 있었던 것 같아요. 그래서 이제 뭐 오랜 세월을 지나면서 정말 아프고 정말 그 잊지 못할 그 아픔을 지닌 그 본질을 알게 되고 또 특히 이제 이 작품을 통해서 더더욱 더 물론 지금은 안타깝게 돌아가셨지만 그 힌츠페터 기자분의 어떤 그 용기와 그 진실에 대한 어떤 그 열정 이런 것들을 알게 되면서 좀 뭐랄까 배우로서도 좀 숭고한 마음을 이렇게 가지게 된 그런 느낌이 있었습니다. 예. 저는 그때 초등학생이었었는데요. 그때 당시에는 그렇게 큰 일이었는지 몰랐죠. 예, 근데 세월이 가면서 정말 다시는 있으면 안 되는 일이구나라는 걸 알게 됐고, 예, 이번 작품을 그래서 하게 돼서 또 더 의미가 있고 그렇습니다. 그쵸. 저는 그 당시엔 태어나지도 않았던 시대라서요. 이제 부모님을 통해서. 네, 그렇지만 뭐 이렇게 교과서나 뭐 이렇게 뭐 그 영화 준비하면서 다큐멘터리도 보게 되고요. 네, 전혀 몰랐던 사건은 아닌데 이 기회를 빌어서 더 이렇게 가까이 알게 됨으로써 그때 어떤 소시민들의 감정으로 시선으로 좀 보려고 애를 썼던 것 같습니다. 택시 운전사는 그 평범한 택시 기사와 그 독일 외신 기자 그 두 외부인의 시선으로 보여지는 광주 이야기이고요. 그 점이 좀 그 다를 것 같고 또 그 한 평범한 개인이 시대의 위험한 상황에서도 그 끝까지 자기 일을 잘 해낸 이야기라는 점이 좀 차이가 있을 것 같습니다. 차이점이다. 네. 예의 바르게 인사를 하고 이제 왼쪽부터 시선을 봐주시기 바랍니다. 럭키가이 유해진 씨, 네. 오늘 티셔츠, 바지, 신발에 악에 모르는 연기 바보 송강호 씨입니다. 네, 왼쪽 바지 정면 네 주시기 바랍니다. 송강호 씨 정면 아래쪽. 화이팅 좋습니다. 화이팅 한번. 예. 네, 너무나 귀여운 택시 한 대가 나오고 있습니다. 네, 시선 왼쪽부터. 항상 관객들에게 진짜 택시처럼 달려 오른쪽 봐주시기 바랍니다. 함께 꼭 타고 싶은 택시 관객 여러분, 거의 오빠들 택시 운전사 출발. 네, 이제 관객 여러분들께 출발. 현대사의 역사적인 비극이기 때문에 그 부분에 대한 부담은 당연히 있을 수밖에 없고 그럼에도 불구하고 작품의 강렬한 의미랄까 또 에너지랄까 그 뜨거움이 자리 잡고 있죠. Jang-un is a fantastic director, so not a question to do that film. Excited that he wanted me. 좋은 감독님, 좋은 선배님들, 좋은 이야기. 의미를 담고 있는 그런 시나리오여서 만들고 싶다, 만들었으면 좋겠다라는 어떤 부분이 더 크면 방법들을 찾게 되는 것 같아요. 당시 택시 중에 고르다가 본인 너무 익숙해서 기아에서 나온 브리사라는 모델의 차인데 저게 브리사하고 이제 포니가 있는데
저 차가 너무 귀엽고 아날로그하고 너무 좋은 것 같아요. 갖고 싶어요. 저는 불이사가 만섭이라는 캐릭터랑 잘 어울린다고 생각했어요. 또 영화를 반 이상은 그 안에서 계속 움직이니까 어떻게 하면 좀 더 단조롭지 않게 보여줄까. 앵글은 다양하게 가지만은 그림을 빠질 때는 확실히 공간을 열어주려고 노력했죠. 옛날 택시 한 대가 손님을 태우고 시대를 관통해가는 느낌? 80년대 풍경을 찍을 수 있는 공간들이 많지 않아서 각 지역마다 남아있는 예스러운 공간들이 좀 많이 나올 수밖에 없었어요. 80년대 5월의 뜨거운 공기를 좀 표현하는 데는 빽빽하게 뭔가 채우기보다 비워나가는 큰 사건이 있는 도시와 그렇지 않은 도시에 대비되는 생활감. 그 전체 오픈 세트를 지어야만 됐었고 대략 200m 정도는 지었죠. 실제 금남로의 비율. 축소를 안 하고 도로 폭을 최대한 이제 비슷하게 만들었어요. 제가 경험해보지 못한 방송으로만 만났던 일들을 그 현장에서 있었던 것만으로도 되게 특별한 경험이었어요. I was thinking about Jürgen Hinspeter. I tried to see a lot. Therefore, I also felt close to Jürgen Hinspeter. 그 낯선 환경에서 무려 4개월 이상 생활한다라는 것이 결코 쉬운 일은 아니거든요. 안녕하세요. 그럼에도 늘 밝은 모습, No 광주, no money. 정말 프로페셔널한 어떤 모습을 지켜봤습니다. 일단 한 번 더 하고 싶다고. 지금 또? 오케이. I remember that I noticed right away that it was very easy to act with him. We basically communicated with hands and feet, you know, and faces. 오케이입니다. 오케이. 어디로 알아? 이렇게 했다. 그렇지. 그거를 짧은 순간에 네가 아까 우리가 해치니까 막 이렇게 이거를 어떻게 이걸 딱 쳐왔네. 아이고 다행이네. 어떻게 자기가 이 작품의 완성도를 위해서 일조를 해야 될 것인가를 정확하게 알고 있고 후배지만 큰 사람이다. 큰 배우구나. 그 같이 작업하는 건 처음이거든요. 송강호 선배님하고. 큰일 났네요. 선배님은 정말 영화와 연기밖에 모르시는 것 같아요. 선배님은 촬영이 없으셔도 계속 현장에 계시더라고요. 아 이거 너무 좋다라고 해주시면 그 이상이 없는 것 같아요. 그러니까 그 현장에 오고 싶고 같이 연기하는 게 즐겁고 많은 걸 배우고 느꼈던 것 같아요. 자기 혼자 신나 있는 것 같은 느낌에서 웃을 수 있을 것 같아요. 좀 더 뭐 불러야 될 것 같은데. 그래? 아. 그거는 찾아갈 거. 감동적인 순간들이 많았던 것 같아요. 많은 스태프들과 배우들이 굉장히 만족하면서 찍은 현장이지 않나. 연기만이 아니고 실제 만들어진 어떤 관계가 있기 때문에 서로에 대한 어떤 존중과 배려도 느껴지지 않았나. 배우가 가지고 있는 해석이나 분석에 대한 존중을 해주는 그런 것들이 배우들에게 자신감 있게 만들어주는 그 작품이 만들어주는 인연들인 것 같아요. 행복하게 작업했어요. 대마하려고 대학 간다. 내 5천원만 받을게. 됐지? 뭐 비싸. 자, 3천원만 받아. 10만 원? 어떤 하루에 택시비를 10만 원이나 준대? 나이스 미쳐. 렛츠고 광주. 어? 타. 광주 가는 새길 같은 건 없습니까? 거기가 어디입니까? Where are you going? 제시가 영어 쪽가 되잖아. 예. Are you 리포터? 네, 뉴스요. 어떻게 이렇게 찬이 없어? 귀한 손님 왔는데. 저기면 방송국 근처인데. 독일 제1공영방송 소속 미르겐 힌츠페트. 금방 찾을 수 있을 겁니다. 어디요? 그래. 공수는 이렇게 서울 대신에 다 잡아들인다 않아요. 빨리 가야 돼. Promise me, you're not alone.
여기 걱정하지 마시고. 오빠가 손님을 두고 왔어.